الفاتحة إلى حضرة رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم وكافة الجميع أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحاب الميامين وأزواج الطاهرات أمهات المؤمنين جميع سادتنا علي أبي علوي ومشايخنا في الدين إن الله كريم يغفر لهم ويريد الرجال في الجنة ينفعنا بأسرار في الدين والدنيا والآخرة وإلى أرواح والدينا وأمهاتنا وجداتنا جداتنا عمامنا عماتنا خالتنا أخوالنا ولمن أحسن إلينا خصوصا من لزم مجلسنا ولمن حضر وعمر وتمر في هذا المصلى أن الله كريم تغشاهم بالرحمة ويسكنهم الجنة وخصوصا صاحب الكتاب الشيخ عمر بن أحمد بارجة إن الله كريم يغفر لهم ويتغشاهم بالرحمة والبان بأسرار من في الدين والدين والآخر ولأن الله تعالى يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الأخلاص واليقين على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق على خاتم من سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Halaman 22 itu ya. Oh, baris ketiga. Halaman 22 baris ketiga dari atasnya. Wa fil hadithi. Bismillahirrahmanirrahim. قال رضي الله عنه وفي الحديث كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك به مصدق وأنت له كاذب وفي الحديث الآخر لا يدخل الجنة نمام وأن تترك الحلف ولو كنت صادقا قال الله تعالى ولا تجعلوا الله قرضة لأيمانكم وألا تتكلم بجهل فإذا سئلت عن شيء لا تعلمه ولا تستحي أن تقول الله أعلم أو لا أدري فإن ذلك لا يضع من قدرك بل يرفع مقامك عند الله وعند الناس ويدل على قوة دينك وطهارة قلبك وتنال بذلك ثواب العلم ولذلك قال الشعبي رحمه الله لا أدري نصف العلم والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وشرفنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وعدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله عنه قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنا نسألك الفتوح والمنو والرسول توبة النصوص صلاح الجسد والروح اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا يا الله بالعافية.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil hadis kabura khiyanatan an tuhadditsa akhaka hadisan ila akhir hadis. Para jamaah sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Allah berikan kita lagi kesempatan hadir di majelis yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dicintai oleh baginda Rasulullah. Mudah-mudahan kita semua dapat ilmu yang manfaat, yang dapat kita amalkan, mendapatkan ridha Allah, syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hajat kita semuanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kita dihapus oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Wa fil hadisi, sekarang kita lanjut mengenai masih adabul muhadatsah, ya, tentang adab ketika berbicara. Wa fil hadis, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaburat khianatan, ya, khianat, ya, yang dianggap besar, ya, khianat yang besar, antu haditha akhaka hadisan, bila mana engkau bercerita kepada orang lain, huwa laka bihi musaddiqun, orang itu meyakini omongan inti, ya. Jadi berita yang disampaikan sama kamu ia benarkan, ya, artinya menganggap serius. Tapi wa anta lahu kadzibun, inti cuma ngeprank doang, atau inti bohong. Orang udah nganggut-nganggut, oh begitu, ujung-ujungnya cerita bohong. Apapun bentuk obrolan, ya, hati-hati, itu udah termasuk kaburat khianah, khianat yang besar. Berbicara, ya, dengan satu obrolan, ya, sedangkan, ya, orang lain itu serius membenarkan omongan inti, sedangkan inti sendiri bohong dengan cerita, ya, diceritain deh, wah di sono orang-orang udah iya aja tuh, ada sapi murah, iya, 350 cuman 11 juta. Wah, jamaah satu masjid gimana? Wes, di mana ada? Dicondet, dikate begitu. Pada berangkat nih. Pada berangkat di sono. Ya Allah, katanya ada yang 11 juta. Ada anak sapi, anak sapi, orang pengen korban, ya kan? Ngomongnya korban, dia 350 kilo dengan harga 11 juta. Satu masjid udah nggak pakai 7 orang, nggak mau, sendiri aja udah nggak pakai 7. Kalau 7 kan 3,5 kan gitu kan. Udah sendiri aja orang 11 juta. Gak apa-apa deh, jual pariu deh gitu kan. Pokoknya berangkat, ya, pengen sampai di sono, nggak taunya cuma cerita aja, bikin orang, ya, girang. Dia bohong, itu udah dikatakan kaburat khianatan, ya, dosanya luar biasa, ya. Wa fil hadisi, dalam hadis yang lain, al-akhar, la yadkhulul jannah nammamun, tidak akan masuk surga namam. Nah, kalau ini namam ini, ya, yang menjadi, ya, provokator, ya, ngerusak. Dia jadi benalu di tengah-tengah umat. Dia jadi benalu di masyarakat. Ya, kelompok sama kelompok diadu sama dia. Dia pokoknya dia udah bikin bodoh. Ya, insyaallah. Ya. Benalu, tahu benalu inti? Dia pohonan jadi mati. Tadi pohonan ada buahnya bagus, mati gara-gara benalu. Ini tadi, masya Allah,
Ya, masyarakat kondusif, nggak ada yang ribut. Ya, hubungan rumah tangga suami istri aman. Ya, enak, sakinah, mawaddah, warahmah. Dia nongol. Ya Allah, jadi benar lu. Ngomong ke lakinya begini, ke begini-begini. Tujuannya ribut. Ya, ngerusak hubungan. Ya, ada perintah dari Nabi al-islah zatul bayyin. Yang lagi ribut inti satuin. Nih, kampung ame kampung ribut islah zatil bayyin. Suami istri berantem islah zatil bayyin sampai bohong aja dibolehin. Nih kagak orang lagi rapi dibubarin. Ya Allah. Makanya kalau di zaman Nabi Musa nggak turun hujan gara-gara satu tuh orang tuh kerjaannya begitu. Ya. Nabi Musa istisqa minta hujan, Allah nggak terima. Ya Rabb, yang doa nih Nabi ini. Nabi Musa enggak. Ya, karena ada tuh di satu. Ini jamaah inti nih kerjaannya begitu tuh. Merusak hubungan orang. Ya. Jadi provokator, namimah kemana-mana. Ya, ke sini cerita, kemari ceritanya beda kemarin, masya Allah. Nah begini, usir dulu tuh kata Nabi, kata Allah, usir. Ya, diusir, dicari mana orangnya. Dia ketahuan, diusir baru turun hujan. Masya Allah, untung umat Nabi Muhammad nggak pakai begitu. Romannya kalau pakai begitu nggak hujan-hujan nih, kan? Kemarau terus nggak ada musim hujan. Kenapa? Provokatornya banyak, kan? Gimana? Untung jadi umat Nabi Muhammad ummatan marhumah, masya Allah. Ya. Wa anta trukal halif. Nih, dalam berbicara hati-hati lisan kita jangan namimah, lisan kita jangan khianat. Wa anta trukal halif, lisan kita jangan banyak sumpah. Ya, tinggalkan al-halif. Al-halif, ya. Ya, halif pakai pak artinya sumpah. Kalau pakai bak lain lagi susu berarti. Ya. Halif susu tuh. Al-halif sumpah. Ya. Walau kunta shadiqan. Sekalipun sumpah inti ini benar. Sekalipun sumpah inti benar, usahakan jangan bawa-bawa sumpah. Kan kita yang dikit-dikit udah wallahi aja, wallahi apa, wallahi. Cuma jangan bawa Allah, mau apain sih? Iya Allah ibu bawa tempat yang ini. Ya, Allah Taala Allah bilang begini, la taj'alullah urdatan li aymanikum. Jangan inti bawa-bawa Allah. Ya, urdatan li aymanikum. Ya, untuk apa? Allah itu sekedar untuk menghalangi sumpah-sumpah inti. Tuh. Jadi jangan buat main-mainan. Tuh. Dulu jadi ada namanya Abdullah bin Rawahah. Dia ada selisih ribut sama iparnya. Ya. Ya, sama iparnya. Dia berselisih Bashir bin Nu'man ya. Ya, ada selisih, ambil dia bilang begini, gue nggak bakalan datang lagi ke rumah lo, gue nggak bakalan ngobrol lagi sama lo, tuh. Jadi dia membawa nama Allah, nggak mau ketemu lagi, nggak mau ngeliat gue, demi Allah nggak mau ngeliat lagi tampang muka lo. Ini hati-hati nih omongan begini, kadang-kadang ami kita suka ada juga nih, ya. Nah maka dia. Gue gak mau lihat lagi muka lo, gue gak mau lihat lagi tampang lo, ya gue udah gak mau ngobrol. Akhirnya ada yang negor, ya. Alhamdulillah, inti gitu-gitu amat. Ya, udah habis gimana nih, gue disumpah. Ini udah sumpah, nggak mau ngobrol, nggak mau lihat mukanya lagi udah. Gue udah 4 ngeliat mukanya gede, gak mau gitu. Ini gue gak mau lihat mukanya lagi, udah selesai. Nah makanya turun tuh, la taj'alullaha urdatan li'aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu. Ya, jangan sampai ya sumpah inti ya
menghalangi inti untuk berbuat baik. Tuh. Untuk berbuat baik, untuk bertakwa. Tuh. Kenapa jadi inti putusin hubungan silaturahmi inti? Gara-gara masalah, nggak boleh. Tuh, makanya disuruh apa ya? Gagalkan itu sumpah, kau tetap berbuat baik, lalu kifarat. Tuh, bayar deh kifarat. Tuh, kifaratul yamin, kafaratul yamin. Tuh, kasih makan 10 orang miskin atau tahriru raqabatin atau puasa di 3 hari. Tuh. Jadi nggak ada cerita tuh, kita kadang-kadang suka begitu, gue sumpah nggak bakalan mau lagi demi Allah. Hati-hati, nggak boleh itu. Kenapa ya? Karena inti, sumpah inti itu ya menutup kebaikan. Tuh, itu riwayat satu seperti itu. Riwayat yang satu lagi, riwayat Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar, gue nggak bakalan kasih makan lagi tuh si Mistah tuh. Kenapa ya? Karena ada rasa jengkel. Kenapa ya? Gozab Aisyah, masalah fitnah Aisyah. Tuh, kan ada kan tuh ya tentang gozab Aisyah. Dia kesel, nggak bakalan gue bawain lagi makanan. Nah, makanya turun tuh ya, jangan sampai sumpah inti menghalangi inti untuk berbuat baik. Tuh, makanya bayar deh kifarat deh ya. Nah, kita ini jangan bawa-bawa sumpah. Oh demi Allah nggak bakalan gue datang ke rumahnya lagi, nggak bakalan. Ngapain? Lo putusin silaturahmi. Tuh, Afwan, ani nggak mau, ani nggak ini. Udah jangan pakai bawa-bawa Allah. Jangan bawa-bawa Allah untuk pokoknya gue nggak bakalan demi Allah. Udah gitu pakai demi Rasul gitu, demi Allah demi Rasul. Nggak bakalan gue hati. Waduh, kau udah ngambek kadang-kadang ya. Ilmunya cetek tuh buru-buru. Lu bayar kifarat. Nggak boleh loh, tuh, itu kebaikan lo putusin, haram hukumnya, nggak boleh. Tuh, karena kebaikan nggak boleh nggak boleh diputusin. Lo nggak mau datang aja marah. Ya marah aja deh. Ya 3 hari marah udah nggak apa-apa. Nggak bakalan demi Allah. Ya. Hatta lebaran gua bakalan datang. Ya sih, masya Allah. Ya kasih pulus balik lagi ya. Jangan ya. Nauzubillah min dzalik. Wa alla tatakallama bijahlin, kalau ngomong jangan kasar. Kalau ngomong jangan kasar. Gitu. Ya. Lainil janib, jadilah orang yang lembut, enak. Jangan kasar, serem. Ya, serem kalau negur orang galak, kalau ditanya galak. Jangan, orang enggak demen. Ya orang enggak demen galak-galak gayanya gitu kan. Wah, dikit lagi, gua gampar, jangan, mau kemana? Ya, jangan galak-galak, ya. Lembut. Ya, asik kalau orang dilembutin, nikmat. Ya, disenyumin enak, dilembutin nikmat. Jangan galak-galak, mau kemana? Galak-galak. Ya, yang enak kok dilembutin orang enak. Gimana? Baik, sehat, ajib, kan gitu. Ya, galak-galak banget, masya Allah. Ya, diajak makan kita nggak mau yang begitu. Oke. Wa idza su'ilta an syai'in la ta'lamuh. Ini mengenai adab semuanya. Kalau inti ditanya sesuatu tapi inti nggak tahu, fala tastahi an taqula Allahu a'lam aw la adri. Nih, yang namanya orang ditanya kadang-kadang kan nggak semuanya ilmu ada di dia. Nah, jangan gengsi. Ini gengsi. Ya, gengsi. Sorbannya udah begini, wah main jawab aja. Udang-udang udah melintir sono kemari, main jawab aja. Padahal dia belum tahu tuh kaidahnya apa, dasar ilmunya nggak tahu. Jangan malu untuk ngucapin wallahu a'lam. Oh, itulah orang yang gentle namanya. Jangan nggak tahu belaga tahu, akhirnya lo jawab. Tuh, sekarang kan banyak nggak ngerti tapi ngejawab, paham nggak inti? Nggak ngerti, jangan sok ngerti. Ya, nggak usah malu untuk ngomong wallahu a'lam atau la adri. Sekelas Imam Malik nih, ya, a'immatul mazahib, ya, imam mazhab, ilmunya luar biasa.
Ya, yang tiap malam ketemu Nabi Muhammad, mimpi ketemu Rasulullah, gurunya Imam Syafi'i. Gurunya Imam Syafi'i. Alimnya kayak apa? Luar biasa. Dibilang apa? Ini la astahi an agula la adri. Ane nggak malu untuk bilang ane nggak tahu. Itu hebat. Oh, ini kagak hati lu siapa? Tetap nggak semuanya orang alim. Sealim-alimnya tetap ada bodohnya. Hati yang mana? Nggak ada kita punya ilmu semuanya. Hati siapa? Lo mau pesantren mana ke? Lo mau berguru siapa? Tetap ada lemahnya. Fauqazi ilmin alim, di atasnya orang alim ada yang lebih alim. So, makanya nggak boleh ngerendahin orang alim, nggak boleh. Udah masing-masing udah ada kadarnya. Nah, jangan kita malu. Ini malu ngucapin la adri, akhirnya ngejawab dia nggak tahu. Udah viral kemana-mana itu jawaban. Apalagi sekarang ngomong di sini, boleh bisa sampai ke Thailand. Ya, nyampe. Jangankan sih, kalau dulu kan kita ngomong di sini, cuma di sini doang kan yang tahu. Kalau hari ini kita ngomong, ada yang videoin aja. Nih kayak begini nih, video ini. Ya, masukin TikTok deh. Oh, ngayap ke Bekasi, ya. Kali ke Bekasi ke Kerawang, cepet dalam sekejap, drop. Sampai kita ke Citayam nari juga, ya kan? Apalagi yang live, ya kan? Live, masya Allah. Ini nggak live nih, nggak. Dia simpan aja, ya. Buat simpan aja, jangan bawa ke TikTok. Masya Allah, ya kan? Masya Allah. Nah itu jangan malu, jangan gengsi. Kalau memang kita kagak tahu, gitu. Pak Ustadz, apa hukumnya? Ya motong kambing, ya kambingnya nih tadinya ya begini nih sehat, tapi tahu-tahu pincang, tuh boleh nggak? Tuh nggak boleh, waduh nggak boleh aja, nggak boleh. Ntar dulu lo lihat dulu pincangnya segimana. Tuh pincangnya buka dulu, makanya dilihat dulu, lihat, lu udah nggak boleh aja, bener sih, ya. Al-arja nggak boleh pincang, teman lihat dulu. Kalau pincangnya ketarak banget, tuh begitu. Ya. Ini kalau pincangnya nggak ketarak, nggak apa-apa. Tuh kan ada di dalam kitab tauhid, ya kan? Buta yang gimana? Kalau Ustadz nih tanduknya patah, boleh nggak? Tuh kan begitu ditanya. Tahu nggak? Jangan asal jawab. Kambing perempuan boleh gak Ustaz? Nggak boleh, kudu bandot. Kudu bandot gitu. Akhirnya, udah deh. Kan banyak yang begitu. Kok nggak boleh Bu? Iya katanya Pak Ustaz kagak boleh. Kambing apa? Kambing perempuan harusnya kambing bandot. Waduh, bandot. Masya Allah dia kagak tahu. Nah ini kan perlu pikir dan perlu ngerti. Kita harus tahu, jangan asal ngebuka yang ujung-ujungnya nanti jamaah lagi pada kebingungan. Tuh, gimana hukumnya Ustadz ngasih makan daging korban nih buat orang kafir, boleh gak? Oh, nah itu begitu lagi kan, boleh gak? Tetangga kita orang kafir, nah itu, nah kan perlu dibukain fikihnya, jangan asal kita bilang nggak boleh, nggak juga. Maka perlu dijawab, oh kalau nazar nggak boleh, kalau sunnah boleh tapi makruh. Tuh gitu dikasih jawaban, biar ngerti jamaah gitu. Jadi kalau bisa ya jangan. Kalau begitu kasihnya apa? Bawain aja daging ayam gitu kan, jangan dikasih. Gitu. Nah, perlu gitu, perlu ngerti. Tuh, Ustadz kulitnya boleh dijual, dasar nggak boleh katanya kalau korban. Palanya nggak boleh, semuanya nggak boleh. Layuba nggak boleh dijual, tuh nggak boleh dijual. Ame siapa? Ame yang korban, ame yang korban. Lo korban kagak, gitu kan? Tuh itu dikasih. Yang penting jangan dijadiin ujratul jazar, nggak boleh dijadiin upah buat motongnya. Upah ini di kulitnya nggak boleh, haram. Tuh upah lain lagi gitu. Ini kan kalau salah ini bingung gitu.
Ya, makanya ada yang nggak mau begitu sampai kulit-kulitnya dipotong. Ya udah, kulit-kulitnya potong 30 cm, 30 cm bagi-bagiin. Oh, dia begitu. Macam-macam deh. Ya ala kulli hal. Jadi jangan sampai kita nggak tahu, kita ngejawab. Mendingan kita pending dijawab dengan wallahu afwan. Ane belum sampai, ane pengen lihat lagi kitabnya ya. Wallahu a'lam. Insyaallah minggu depan itu baru guru hebat. Kalau dia kagak paham jangan dijawab. Begitu. Ini kadang-kadang murid juga suka ngetes gurunya sih ya. Ada juga ya. Ada kan begitu, murid geblek. Begitu, gurunya dites. Jangan ngetes guru. Pusat gua Allah, ya, pertanyaannya ya tinggi, nggak taunya pengen ngetes. Jangan, nggak boleh guru dites. Ya, emangnya guru kita itu speaker. tes satu ya. Jangan guru ya. Aula adri. Fa inna zalika la yadha min qadrik. Karena jawaban la adri, jawaban wallahu a'lam la yadha min qadrik, enggak akan merendahkan inti punya pangkat kedudukan. Tetap bahkan jadi mulia. Bal yarfa'u maqamaka indallah, bahkan makom inti di sisi Allah, di sisi orang inti bakal lebih naik lagi. Kenapa? Inti enggak ceroboh. Jawaban inti bijak luar biasa. Kenapa? Ingin nyelamatin umat. Tuh. Jangan apa-apa dijawab tapi nyasar. Kesian Pak. Dikasih jawaban ngaco semuanya. Umat akhirnya kelimpungan. Tuh, udah. Ngomong aja Pak, nggak usah malu, ya. Nggak usah malu. Kalau kita malu, ya udah jangan terlalu, ya bahkan jangan pakaian kita jangan gede-gede banget, udah seneng aja deh gitu. Kalau kegedean tadi kita malu sendiri ambil pakaian inti. Mendingan udah biasa aja, sederhana gitu. Waya dulu ala quwwati dinika, itu sebagai tanda bahwa inti punya agama kuat. Jadi agama ini orang nggak sembarangan nih. Tuh, kenapa? Dia selalu pakai standar ilmu di dalam ngomong, di dalam berucap, di dalam memberikan keterangan. Nggak sembarangan. Ngasih tahu fikihnya sesuai dengan ini, ngasih tahu dalilnya sesuai, berarti hebatnya orang. Oh, ya. Wa taharati qalbika, ini juga menunjukkan bagaimana ya bersihnya dia punya hati. Ya, nggak ada hawa nafsunya dia. Ya, karena ada yang begitu, nggak ngerti masalah wafak, nggak ngerti masalah ya wafak, akhirnya ngejawab, ya kan? Ya, dia kan. Inti belum sampai babnya di situ, dia nggak usah dikomenin. Ya ngerti juga kagak, ini kagak, ya udah ini yang ngejawab, jawabnya di TV lagi, ya Allah ya. Makanya serem. Makanya dulu Sayyidil Walid belum masuk TV, dulu masih radio aja. Dia udah ingetin tuh di radio, hati-hati inti. Jangan berani. Sampai begitu Sayyidil Walid. Kenapa? Kalau udah viral, inti nggak punya ya senjata benar-benar bahaya. Ngeri Sayyidil Walid sampai begitu pesannya, hati-hati, Masya Allah. Wa tanalu bidzalika sawabal ilm, maka inti dengan hal tersebut inti mendapatkan pahala ilmu. Walidzalika qala Sya'bi rahimakumullah, berkata Imam Sya'bi rahimahullah, la adri nisful ilm. Orang kalau udah bisa ngomong la adri berarti separuh ilmunya udah ada di dia. Tuh, berarti kan orang kalau tahu ini masalah begini emang belum ada sama dia, dikatakan la adri, ane belum sampai. Hebat tuh dia bisa ngomong gitu. Ya. Mudah-mudahan Allah berikan kita insyaallah. Terus wa anta tahaffadha aidan fi kalamika min ibsa'is sir wa minal muzah ghairil laik. Hindari kalau lagi bicara ibsa'is sir, buka ya privasi, jangan. Ya, kalau sifatnya privasi jangan inti buka. Wah, makanya jangan bikin status yang membuka inti sendiri. Nih kadang-kadang Bahlul, tahu Bahlul? Ya, nggak ngerti. Dibuka dirinya, dibuka orang lain, ibsa'is sir nggak boleh. Rahasia orang, rahasia itu dibuka. Jangan, amanah itu jangan.
Ya, dibuka. Ya, jangan sampai ibsa isri, inti buka rahasia rumah tangga dibuka, ya. Sampai mau bininya dibikin status. Ya Allah, kan bini-bini lo. Dia lagi kesel bikin statusnya tukar tambah. Apaan tukar tambah? Ini masuk gue kira mau jual, mau bini jadi mau tukar ya. Ngapain ya? Ibsa isir, jangan suka nyebar-nyebar ya. Wa minal muzah ghairil aik. Wa minal muzah ghairil aik. Inti mau bercanda nggak jadi masalah. Bercanda boleh. Tapi ghairil aik, jangan yang nggak pantas. Yang nggak pantas jangan. Biasa kan bercanda royit bikin enak Islamin. Ya udah biasa. Rasulullah juga bercanda. Bukannya diem adem, kagak bercanda. Kawannya bercanda, tapi bercandanya ada batas-batasan, jangan kelebihan. Apa aja kelebihan nggak gurih. Tuh, garam kelebihan di sayur agak gurih, gula kelebihan kagak gurih, apa aja kelebihan kagak gurih. Tuh, makanya udah sedang-sedang aja. Ya, ini kelebihan, ya Allah. Garam 3 sendok. Jangan, kagak enak. Ya, nggak enak kelebihan. Jadi nanti orang yang tadinya simpatik timbulnya nggak simpatik lagi sama kita. Kenapa? Karena inti kelebihan. Ya, biasa-biasa aja, sedang aja udah. Kan enak kalau sedang. Di annahu yurithul higid, yang ujung-ujungnya menimbulkan sifat kebencian. Tuh, bercandanya nggak enak, akhirnya benci. Udah. Ya, sedang nggak nafsu. Udah higidnya udah ada sama dia. Tuh, udah benci aja udah. Nah, kenapa tadi itu suka nyebarin berita-berita sering banget ya, rahasia-rahasia yang harus ditutup disebarluasi. Wa min kasratid dhahik. Ya, wa min kasratid dhahik. Ketawa yang berlebihan. Ya, hati-hati juga ketawa yang berlebihan. Makanya Islam ngatur, ketawa boleh ketawa, tapi al-ghahghah enggak boleh. Ketawa boleh, ghahghah enggak boleh. Ghahghah apa itu Ustaz? Ghahghah itu begitu. Ya, jauh banget itu. Enggak boleh. Kalau ketawa biasa, ya boleh. Tapi ghahghah jangan. Al-ghahghah minasyaitan. Itu bukan ketawanya Nabi Muhammad. Ketawanya setan begitu al-ghahghah. Pada jauhan ketawanya. Karena Nabi Muhammad SAW ya dhahakan, demen ketawa. Nabi demen ketawa, senang. Dia bercanda mulu, misalnya Ali bercanda, Imam bercanda, misalnya Rasulullah bercanda. Ya. Awrafis sawdih, atau mengangkat suara ketika ketawa. Ya, jangan. Ya, mudah-mudahan ini akhlak luar biasa. Kita diajarin dikit-dikit, kata-katanya dikit, tapi subhanallah ya. Mudah-mudahan kena buat diri kita. Alhamdulillah kita bisa rapiin pelan-pelan. Wa min abusil wajah, jangan abus. Ya, abasa wa tawalla. Abus, asam mukanya. Luar kagak enak-enakin udah. Kita pengen negor takut. Kita pengen negor takut wajahnya enggak enak. Kan? Abus, jangan abus. Ya biasanya kan abus ini ada masalah. Ya, sampai rumah abus, jangan. Mungkin asam kagak enak. Ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah Ta'ala yubghid. Allah yubghid. Allah benci banget. Al-mu'abbis fi wujuhi ikhwani. Orang yang menampakkan wajah serem di depan teman-temannya. Inti datang, wajah inti kagak enak. Allah benci banget tuh ngeliat muka yang begitu tuh. Kan ada orang tampang begitu, udah penuh, nggak ada ngobrolnya, nggak ada ininya, nggak ada tegur sapanya, datang. Wah, Allah habis demen. Hati inti ke masjid Allah nggak demen. Lagi di pasar, di masjid Allah nggak demen. Ya, kenapa ya wajah inti nggak enak? Kalau bisa, teman berkhair, baik, sehat. Kan enak orang digituin. Ini kagak. Ya, Allah nggak demen al-mu'abbis, orang yang wajahnya asam fi wujuhi ikhwanihi, di hadapan teman-temannya. Lepasin aja udah buang ya. Asik, enak kan? Enak kan?
Saya Yusuf bekhair. Asik kan. Meremut iya. Urusan di rumah jangan lo bawa ke masjid. Urusan lagi di mana jangan di forum lo tampang wajah lo juga di mendingan kalau kita belum mampu karena ganjel nih urusan yang di luar ganjel kemarin mendingan al-afwa di uzurai dulu deh. Afwan ani nggak bisa hadir. Ketimbang tadi di sini orang tegur kagak nyaut, orang lihat mukanya sumpek. Nah itu jangan sampai kejadian begitu karena Allah nggak demen. Daripada ntar Allah nggak demen sama kita, mendingan gua nggak datang lu afwan deh, ani nggak bisa hadir. Alasannya apaan kek? Ya afwan deh, ya lagi buang-buang air nih, bilang aja buang-buang air udah nggak apa-apa untuk menghindari. Wa minal gibri wal ujbi wal fakhri, juga sombong, bangga, ya al fakhr sama. Ya. Qala ta'ala fala tuzakku anfusakum. Jangan merasa bersih. Lihat tuh, Allah nggak demen sama orang yang ngagul. Tahu ngagul? Menganggap dirinya hebat. La tuzakku anfusakum, jangan menganggap diri itu hebat. Ya. Wa a'lamu biman ittaqa. Allah yang lebih tahu siapa yang benar. Biman ittaqa, yang takwanya bagus, Allah yang lebih tahu. Udah jangan pakai lo promosiin diri, tahu promosiin diri. Wah, aneh nih tahajud tiap malam nih. Ya. 200 rakaat. Ya. Aneh zikirnya 1000 rakaat. Diam ngapain pakai cerita? Aneh jamaah tiap hari nih. Subuh udah 40 hari ini gak ketinggalan. La tuzakku anfusakum, lu gak perlu cerita. Allah a'lam biman ittaqa. Allah yang tahu urusan kita. Nah itu jangan suka ngagul-ngagulin di diri. Nah, jangan jidat hitam. Ya, jangan ya. Allah yang tahu deh. Kalau kita udah khair udah nggak ada cerita pengen membesarkan di diri. Terus la tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa. Wa min istihza'i aidan bi ahadin wa min istihza' bi ahadin au muhakati qauli. Ya, istihza' bi ahadin, ya ngerendahin orang. Au muhakati qauli wa fi'li, atau kita ngedek orang pakai niru-niru gayanya. Tujuannya apa? Orang ngomong begini diikutin. Mimik-mimik suaranya. Wah, ya. Atau bifi'li dengan gayanya. Orang jalan tengleng diikutin jalan tengleng begini. Nah, itu namanya muhakah bifi'li wa gauli. Haram hukumnya, enggak boleh. Enggak boleh. Kan kita suka ngeledek. Tujuannya apa inti begitu? Ngeledek. Saudara-saudara, bodoh. Lo kalau tujuannya ngeledek, muhakah namanya itu. Boleh. Kayak begini gitu. Nah itu namanya muhakah ya. Kalau muhakahnya dia ngeledek nggak boleh, tapi kalau muhakahnya cuma sekedar girang, lain lagi ceritanya. Ini temennya pencot, tahu pencot? Nih inti dari belakang, dia jalan di depan, inti dari belakang, jalannya dikit-dikitin juga. Nah tujuannya biar ya inti mau istihza, itu haram hukumnya. Oh, jangan berani muhakah. Kan kita suka begitu muhakah. Ya kan? Ya, orang suka begini diikutin begini. Siapa biasa gitu. Itu namanya muhakah tuh ya enggak boleh. Muhakah qauli wa fi'li aw ta'rif bi syai'in min uyubi, atau itu nyindir aib orang enggak boleh ya. Aw ta'ir bi bilagabi, atau inti menghina dia ya ta'yirihi bilagabi dengan panggilan. Oh, kita tahu panggilannya nggak bagus, jangan. Hitam dipanggilnya, lo nggak lihat si keling tadi? Jangan, nggak boleh tuh. Namanya ta'yir bila gobi. Atau orang di jalannya nggak benar, panggilnya si pencot, gitu kan? Pencot, atau kepalanya rada-rada gepeng, panggil si peyang, gitu nggak boleh tuh. Manggil begitu nggak boleh. Ya, jangan kita suka manggil orang dengan lagob yang nggak enak. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la yasghar gaumin asa yakunu khairam minhum. Jangan suka inti memperolok kelompok dengan kelompok yang lain. Boleh jadi itu kelompok lebih hebat. Wala nisaun min nisain asa ayakunna khairan minhunna. Juga wanita dengan wanita lain enggak boleh saling memperolok. Wala talmizu anfusakum, jangan kita saling mencela. Wala tanabazu bil alqab, jangan suka manggil dengan lakob-lakob yang jelek. Wa idza azaka safi'un bi kalamin, kalau ada orang ya bodoh, ada orang yang awam yang nggak ngerti suka ngomong, yang ngomongnya ini
ya nyakitin inti, fa'rid an ijabati, nggak usah diladenin. Kita tahu memang ya kita jengkalin, ilmunya cetek, tahu ilmunya cetek. Ya udah cukup tinggalin aja. Kama qala syair, sebagaimana syair mengatakan, "Idza nataqa safih fala tujibhu." Kalau ada orang bodoh ngomong, jangan diladenin. Wa khairun ijabati, maka terindah jawabannya adalah as-sukutu. Cicing wae, tahu cicing wae, diam aja udah. Diam aja. Tuh. Sakatu anni safi, aku diam enggak ngeladenin orang yang bodoh. Fazanna anni ayitu. Ya, min anil jawab. Orang ini menyangka aku ini enggak paham. Wa ma ayitu, padahal bukannya aku enggak bisa. Aku bisa jawab, tapi buat apa sih ngadepin orang yang awam. Makanya wa ibadur rahman alladzina yamshuna fil ardi 'alal 'ardi hawlan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ngomongnya udah begitu aja khair ya. Mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang manfaat, akhlak kita semakin baik. Nasallallahu al-afwa wal afiyah ya rabbana tarafna bi annana wa annana la nadha sharafna fatub alaina tawba tafsir kullaha wasnur lana wa aminir rawati waghfir liwalidina rabbi wa mauludina wal ahli wal wasairil wa kulli dhi awjiratin wal muslimin amin abik disabit bil mustafa nahzo sallallahu alaihi wa alihi idza tasas walhamdulillah fil badi wal alhamdulillah ala alhamdulillah ala yu'minu mazida walhamdulillahi rabbil ya rasulullah salamun alayhi ya rabbi ya rasulullah salamun alayhi ya rabbi